بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ABN اسٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گلا دبا کر لڑکی کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق قبر کشائی کر کے لاش کے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ واقعہ 17 اور 18 مارچ کی درمیانی شب کا ہے۔ لڑکی کو بھائی اور باپ نے گلا دبا کر قتل کر دیا تھا۔ ملزمان نے قتل کے بعد لڑکی کی خاموشی سے تدفین کر دی تھی۔ ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس 2 گھنٹے اور 12 منٹ جاری رہا۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس امین الدین، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اطہر من اللہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں جسٹس عرفان سعادت، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عائشہ صدیقی اور جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی شرکت کی ہے۔ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کا جائزہ لیا۔ خط پر تمام ججز نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے اور یہ ملاقات آج دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط ایک چارج شیٹ ہے۔ خط نے تحریک انصاف کے خدشات کو درست ثابت کیا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فوری لارجر بینچ بنا کر معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دباؤ میں دیے جانے والے تمام فیصلے معطل کر کے بانی PTI کو رہا کیا جائے۔ میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیئرنس سے۔ یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایجنسیوں کے نہیں ججوں کے محاسبے کا فورم ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا 6 ججز کے خط پر تبصرہ۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 5 سال تک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولنے والوں کی ضمیر اچانک کیوں جاگے ہوئے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح برملا ایسے کرداروں کا نام لیتے اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزام میں انہیں اپنی عدالتوں میں طلب کرتے۔ دھمکیاں دینے یا دباؤ ڈالنے والوں کو سزا دینے کا اختیار ججوں کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سزا دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط۔ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی ججز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے کر تحقیقات کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی تشکیل کردہ 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی انکوائری کرے۔ خط میں جن خدشات کو اجاگر کیا گیا وہ سنگین ہیں۔ معاملے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خدشات کو دور کرنے کی مجاز اتھارٹی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف شکایات کا ازالہ کرنے کا فورم ہے۔ بار ایسوسی ایشنز کا اداروں کی جانب سے عدلیہ پر مداخلت پر تشویش کا اظہار۔ کہا عدلیہ کی آزادی پر حرف نظام عدل و انصاف اور معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ نظام عدل و انصاف پر عوام الناس کا اعتماد عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری سے وابستہ ہے۔ ججز کے پیشہ ورانہ امور کی آزادانہ ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ اداروں کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت سے متعلق 6 ججز کے خط نے ہلچل مچا دی۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی کارروائی برداشت نہیں کریں گے۔ صدر شہزاد شوکت نے کہا عدلیہ اور ججوں کی نجی زندگی میں مداخلت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا خط پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری آئین کا بنیادی وصف ہے۔ نظام عدل و انصاف پر عوام الناس کا اعتماد عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری سے وابستہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کا ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। एलामिया में कहा गया, इदारों की जानिब से मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ और जजेस का मुदाखलत को बेनकाब करना काबिल तारीफ है। लाहौर बार के सदर असद मंजूर बट का जजेस को सल्यूट, कहा 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया है। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार मुतनाज़ हो चुका है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशंस ने भी इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत की मजम्मत करते हुए इसे आज़ाद अदलिया पर सवालिया निशान करार दिया है। एलामिया में कहा गया, तमाम जजेस अपनी खिदमात आइन और कानून के तहत सरअंजाम दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। सिस्टम के खिलाफ ऐसी चार्जशीट के बाद बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरखास्त है, आइन की पासदारी यकीनी बनाएं। बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हम मुल्क के मुस्तकबिल के दौराहे पर खड़े हैं। जजेस ने जो कर दिखाया है, इस पर अब एक्शन भी लाजिम व मलजूम है। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दामात लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तकबिल के लिए एक दोराहे पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में जारी अहम मनसूबों पर तैनात अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दामात उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी है। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश की गई है। देखते हैं इस्लामाबाद से जावेद शहजाद की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान के अलावा विफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज होने वाले बिशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में तरक्याती मंसूबे और काम करने वाले मासूम शहरियों पर होने वाले घिनौने हमले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हमले के मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के आवाम के दरमियान भाईचारे के पायदार रिश्ते पर जोर दिया। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुकामी लोगों ने हमले का जवाब दिया। हमले से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो सकती थीं। एलामी के मतन में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के तमाम वसाइल को बरूएकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाया है। एलामी में मजीद वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जबकि इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत का बिशाम खुदकश हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। नून लीग दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। खत्म करके ही दम लेंगे। किसी को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी की जो जंग है, दहशतगर्दी का जो नासूर है, इसके खात्मे के लिए हम पूरी तरह पुरज़म हैं। हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशतगर्दी की जंग में इन वाक़यात के खिलाफ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। और इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी JIT के क़याम पर भी मशावरत हुई कि एक JIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े के हवाले से तहकीकात ज़रूर करेगी। हम 2018 में एक पुरअमन पाकिस्तान छोड़ के गए थे, एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए थे जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते थे। और 2013 में जब हम आए थे तो आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात थे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कराची का अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। बट ये दहशतगर्दी सर उठा रही है, तो ये हमारा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में बिशाम हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी आवाम चीनी आवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते कि पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। ये वाक़या पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरबियत दिया गया है और तरतीब दिया गया है। सदर ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम लिए जाएंगे। बहिमाना फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान दहशत गर्दों को खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए हमारे मुश्तरका अहदाफ को कमज़ोर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। चीनी सफ़ीर ने कहा, दहशत इंसानियत के दुश्मन हैं। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन और मजीद मजबूत इरादे जाहिर किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र सरहद की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिश के बावजूद काबुल इस सिमत पर कोई पेशरफ्त नहीं कर पा रहा। दहशत गर्दों के ठिकानों के बारे में इल्म होने के बावजूद इनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना आज़ादाना तौर पर ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाक अफगान सरहद सारी दुनिया की रिवायती सरहद से मुख्तलिफ है। मौजूदा हालात में जब काबुल से ताउन मुयसर नहीं है तो पाकिस्तान को इस सरहद पर तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन असम्बली से हलफ लेने के लिए दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या स्पीकर हलफ लेने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर के वकील अली अजीम आफरीदी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर असेंबली सेशन समन कर सकता है या नहीं, जिस पर वकील ने बताया कि आर्टिकल 109 में गवर्नर कर सकता है, इसको 105 के साथ पढ़ा जाएगा। अगर गवर्नर ऐसा करेगा तो फिर तो वज़ीर आला बेख्तियार होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर जावेद एडवोकेट ने कहा कि चेंबर में भी हलफ लिया जा सकता है। असेंबली इजलास तलब किया जाता है तो सबसे पहले अरकान हलफ लेते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा है कि अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है, इनका हक है कि इनसे हलफ लिया जाए। यहाँ मसला यह है कि असेंबली इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। पंजाब से 7 और बलूचिस्तान से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स में आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, अहद चीमा, तलाल चौधरी, एमल वली खान, राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11, सिंध से 12 और वफाकी दारुल हुकूमत से 2 नशिस्तें समेत 4 सूबाई असम्बलियों में सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। अप्रैल को ऐवान बाला के इंतखाबात। पंजाब की जर्नल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बलूचिस्तान से भी 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब करार। पंजाब से सेनेट की जर्नल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब करार पाए। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सेनेट के उम्मीदवार वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा के कागजात नामजदगी वापस लेने पर पंजाब की जर्नल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। बलूचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़, जर्नल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सईदाल नासिर और आगा शाहजेब दौरानी सेनेटर मुंतखब हुए। जर्नल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गौरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलेदी, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान, जर्नल नशिस्त पर जमीयत उलमाए इस्लाम के अहमद खान, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदुखेल और JUI के मौलाना अब्दुल वासी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जबकि खवातीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हसना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गईं। सिंध से पीपल्स पार्टी और MKM और आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला है। शब्बीर कायम खानी, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। फैसल बाबदा समेत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 7 आज़ाद उम्मीदवार भी बदस्तूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए स्टेट काउंसिल को हिदायत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं
کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی ہے کہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر عمل درآمد کروا کے جلسے کی اجازت دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں، جس پر شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکیل کو ہدایت کی ہے کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ کسی جماعت کو کتنی اور کون سی قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ملے گی طے نہ ہو سکا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل سے متعلق حتمی مشاورت نہ کر سکیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لیگی کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے۔ حکمران جماعت سنی اتحاد کونسل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دینے پر رضامند نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری بھی نہ ہو سکی۔ سنی اتحاد کونسل نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر عمر ایوب خان کو نامزد کر رکھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ملکی مفادات کی ترویج کے لیے ہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں اور ہائی کمشنرز کے اعزاز میں افطار ڈنر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ رمضان المبارک نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ آج کی یہ تقریب ہماری ثقافتی اقدار اور بین المذاہب ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم نہتے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو ماہ رمضان میں بھی ظلم اور جارحیت کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غزہ میں جنگ بندی قرارداد پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ گورننس کے نظام میں اصلاحات اور ملک کا معاشی استحکام ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ بجلی صارفین پر 1 ماہ کے لیے اربوں کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 5 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست کر دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں مانگا گیا ہے۔ نیپرا اتھارٹی یہ قیمتیں بڑھانے کے لیے کل درخواستوں کی سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 40 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست کے مطابق فروری میں پانی سے 24.77% بجلی پیدا کی گئی۔ 1 ماہ میں مقامی کوئلے سے 13.94% بجلی حاصل کی گئی۔ درآمدی کوئلے سے 1.89% بجلی پیدا کی گئی۔ مقامی گیس سے 11.04%، درآمدی LNG سے 20.33% بجلی بنائی گئی۔ فروری میں جوہری ایندھن سے 23.29% پیداوار ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن وہیکل پروجیکٹ جلد شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کے دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کی بھی منظوری دے دی۔ 32 فیلڈ ہسپتالوں کا آغاز اگلے ماہ ہوگا۔ ہیلتھ ریفارمز بارے اجلاس۔ لاہور، ملتان، گوجرانوالہ اور فیصل آباد کے چلڈرن ہسپتالوں کو لاہور چلڈرن میڈیکل یونیورسٹی سے لنک کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ری ویمپنگ کے لیے درکار فنڈز میں تاخیر نہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہتری اور اصلاحات ان کی اولین ترجیح ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ فیلڈ ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری ٹیسٹ، ادویات اور ابتدائی طبی امداد، زچہ بچہ کے معائنے کی سہولیات موجود ہوں گی۔ محکمہ صحت کے ہسپتالوں میں اسکلڈ سٹاف کے لیے تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ کے بعد گریڈ 5 سے 15 تک بھرتی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وائس چانسلرز، MS CEOs کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹیوں، جیل میں قائم 43 ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی منظوری بھی دی گئی۔ حکومت سندھ نے صوبہ بھر میں 30 پرائمری اسکولوں کی تعمیر کے لیے 1,52,82,70,000 روپے منظوری کر دی ہیں۔ اسکولوں کی تعمیرات رواں ماہ میں ہی شروع کر دی جائے گی۔ آئندہ سال 2025 کے جون مہینے تک تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ محکمہ خزانے سے رقم دینے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ 30 اسکولوں کی تعمیر کے لیے رقم جاری کیے جانے کا خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سندھ کے 5 ڈویژنز حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں 30 اسکول تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان میں بیشتر اسکولوں کی پہلے عمارات موجود نہیں تھیں۔ بعض اسکولوں کی عمارتیں زبوحالی کا شکار ہیں اور مسمار ہو گئی تھیں، اس لیے نئی عمارتیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना तौर पर अताई डॉक्टर की गफलत से लड़की की हलाकत। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने ABN न्यूज़ पर चलने वाली खबर पर एक्शन ले लिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील कर दिया। बाप की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में अताई डॉक्टर को नामजद किया गया है। दौरान जचगी गलत इलाज किया गया जिससे मेरी बेटी माहम की हालत ख़राब हुई थी। इसके साथ ही ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।